स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। मैं जवानी 'ਚ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। घरों निकलन तो बाद जदों मैं सड़क ते जा रही सी तां एक गड्डी वाले ने मैनू अपने नाल बिठा लिया। जदों मैं उसका चेहरा देखा तां मेरे पैरां हेठों जमीन खिसक गई, क्योंकि यह उही आदमी सी जिसने मैनू, मेरा नाम सुनीता है, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी सी ते उन्हां दी बहुत ही लाडली सी। इसलिए मेरे ते किसी गल की कोई पाबंदी नहीं सी। जो मैं कहती सी मेरे माता पिता उही करते सन। मैं BA कर ली सी। उस तो बाद मैं पढ़ाई छड़ दिती। मेरे पिता बहुत अमीर सन। मेरे पिता जी दे एक भरा ते एक भैन सी। मेरे पिता जी दे भरा भाव मेरे चाचा मेरे पिता दे हिस्से की जायदाद भी लेना चाहता सी। वो मेरे पिता जी नूं कहंदा सी कि तू इन्नी जायदाद दा की करेंगा, तेरी धी तां सहुरे घर चली जावेगी, तेरे कोल कोई बेटा भी नहीं है जो तेरी जायदाद संभाल सके, इसलिए अपना सब कुछ मेरे ना कर दे। अपने बचपन तो ही मैं अपने खानदान च ये झगड़े देखती आई सी। मेरे पिता जी किसी भी हाल च अपनी जायदाद उन्होंने देने लई राजी नहीं सन। मेरे पिता जी अपनी सारी जायदाद मेरे ना करना चाहते सन, क्योंकि मैं उन्हां दी इकलौती औलाद सी। मेरे चाचा जदों जी करदा मेरे पिता जी नूं बेइज्जत कर दिंदा, पर मेरे पिता जी ने भी फैसला कर लिया सी कि मैं अपनी इकलौती अते लाडली बेटी दे ना ही सारी जायदाद करांगा, ना कि किसी होर दे। एक दिन मैं मार्केट तो वापस आ रही सी कि मेरे कोल एक गड्डी आके रुकी। उस जो आदमी बैठा सी वो मेरे तो कोई पता पूछन लग्या। मैं उसनू पता दस रही सी कि किसी ने पिछों मेरे मुँह ते एक कपड़ा रख दिता, जिस नाल मैं बेहोश हो गई। जदों मेरी अख खुली तां मैं एक बंद कमरे सी। इत्थे मेरे तो बिना होर बहुत सारियां लड़कियां सी जो बहुत बुरी हालत सन। उन्हां नूं देखते ही मैं समझ गई कि मैं किसी गलत जगह ते पहुंच चुकी हाँ। इत्थे कुछ बच्चे भी सन जिन्हां नूं तस्करी दी सिखलाई दित्ती जा रही सी। इत्थे लड़कियां तो जबरदस्ती गलत काम करवाया जा रहा सी। पुलिस भी इन्हां लोकां नाल मिली हुई सी। इन्हां लड़कियां तो पता लग्या कि ये लोग उन्हां नूं भी अगवा करके ही इत्थे लियाए हन ते हुण इन्हां तो गलत काम करवा रहे हैं। मैनू उत्थे बहुत डर लग रहा सी। मैं डर करके काम रही सी ते सोच रही सी कि पता नहीं मेरे माता पिता दा की हाल हो रहा होवेगा, मैनू कित्थे कित्थे लभ रहे होणगे ते किन्ने परेशान होणगे। मैं भगवान अगे प्रार्थना कर रही सी कि मैनू इत्थों छेती आज़ादी मिल जावे ताकि मैं अपने घर माता पिता कोल जा सकां। इत्थे सारियां लड़कियां रो रहीआं सन। इत्थे छोटे बच्चे भी सन, जिन्हां चों एक बच्चा कंधां नूं इस तरह हाथ ला ला के देख रहा सी जिवें इत्थों बाहर जाण दा रास्ता मिल जावेगा। ਐਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਨ ਤਾਰੇ। ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ। ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭੱਜੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ
ਦਿਓ, ਪਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।